हाय गाइज, जय माताजी, जय माँ बहूचर। केम छो बधा मजामां? तो अत्यारे अमे आव्या छीए अहींया अंबाजी गब्बर आरती में अने अहींया लाइट शो चालू थवानुं छे। ते लोको ऊपर जता रह्या छे। हाय तो अमे लोको अहींया आरती में गब्बरनी आरती में जईशुं अने लाइट शो पण पहला पण मैं तमने कह्युं हतुं आगळ ब्लॉग में पहला ब्लॉग बनाव्यो त्यारे कह्युं हतुं कि हूँ लाइट शो जोवा जईश एक्जेक्ट टाइमे तो तमने बतावीश। तो अत्यारे हूँ विडियो बनावी रही छूं। तो अत्यारे अमे अहींया गब्बर तमे जोई शको छो पाछळ खूब सरस वातावरण छे अने सांजनो टाइम छे, आरतीनो टाइम छे अने पेला लोको आगळ जता रह्या छे ने अहींया हूँ पाछळ ब्लॉग बनावी रही छूं। અહીંથી જવાનું છે। અહીંયા જોઈ શકો છો ગબ્બર પર માતાજી માં અંબે માનો ફોટો અને ખૂબ જ સુંદર ફૂલ આવ્યા છે। અહીંયા બોગનવેલના ફૂલ છે, વ્હાઈટ અને પિંક કલર અને એકદમ લીલોતરી, ખૂબ જ સુંદર વાતાવરણ। લાઇટ શો ચાલુ થવાનો છે, આરતી ચાલુ થવાની છે। तो गाइज अहींया आरतीनी तैयारी थई गई है तो तमे लोको जोई शको छो पाछळ। तो गाइज अहींया आरतीनी तैयारी थई गई है। नाना नाना बाळको तमे जोई शको छो, आ लोको आरती करशे बाळको। हां बोलो। यह मंदिर माँ के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहाँ माँ शक्ति का हृदय गिरा था। यहाँ माँ का स्वरूप श्री यंत्र के रूप में विराजमान है। अंबाजी मंदिर के नजदीक अरावली पर्वत श्रृंखला में गब्बर पर्वत पर माँ अम्बा की अखंड ज्योत युगों से प्रज्वलित है। माँ अम्बा के 51 स्वरूपों की आरती एक ही स्थल पर करने का अलौकिक पुण्य फल माँ के भक्तों को मिले और गंगा आरती की तरह ये दिव्य आरती जग प्रसिद्ध बने। इस पवित्र एक बार हम सभी मिलकर कहते हैं, जय अम्बे, जय जय अम्बे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा बोल श्री अम्बे मात की जय। जय आद्याशक्ति तो गाइज अहींया तमे जोई शको छो एक नानी बाळकी केवी आरती करी रही छे माताजीनी। अने अहींया पाछळ तमे जोई शको छो बधा ज लोको एक साथे गब्बरनी आरती करी रह्या छे। अहींया मैं आरतीनो अवाज म्यूट करी दीधो छे। तो अहींया मां अंबानी आरती थई रही छे।
आधुनिक टेक्नोलॉजी से निर्मित जय मां अम्बे 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो में आप सभी दर्शकगणों का हार्दिक स्वागत है। ये वो पावन भूमि है जहां एक जीवन में एक साथ एक ही स्थान पर दर्शन की सोच के अंतर्गत सभी श्रद्धालुगण श्री 51 शक्तिपीठों के सौभाग्यपूर्ण दर्शन पाकर धन्य हो सकते हैं। शक्तिपीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु मां अम्बा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और मां सती की। एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज दक्ष ने कहा, अपमान से पीड़ित सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राणाहुति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। देवी सती के अंग कटकर गिरे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन मिलता है कि देवी सती का हृदय गब्बर पर्वत पर इसी स्थान पर गिरा था जहां आज ये प्राचीन मंदिर स्थापित है। 999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां मां अम्बा की अखंड ज्योत जो सदियों से प्रज्वलित है, श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अम्बा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अम्बा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान है। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है। गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि है और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है। 103 फीट के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। ये स्वर्ण कलश आरासुर पहाड़ियों की खदानों से लाए हुए संगमरमर से बना है, जिसे सोने से मढ़वाया गया है। हवा में लहराता मां अम्बा जी का ध्वज और उसके साथ राजसी त्रिशूल भी मंदिर के शीर्ष पर सुशोभित है। ये भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है जहां लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। अंबाजी में भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 से 30 लाख तक पहुंच जाता है। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर और अंबाजी गांव का श्रृंगार किया जाता है। બોલો, મજા આવી? મજા આવી? બહુ મજા આવી. મજા આવી? દર્શન કરવાની બહુ મજા આવી. અહીંથી જવું? હેડો અહીંથી જઈએ. બહુ મજા આવી. હા, અરે આ વિડીયો આવ્યો જ નતો મારે, ગઈ તમને આ રીતનું જ છે. હવે તમે શું કરજો ખબર,
આવતી વખતે પેલું આવે ને આપણે પ્રદક્ષિણા હોય પ્રતિક્ષાબેન એ વખતે તમારા નણંદને બોલાવજો. આપણે આવીએ સાથે સાથે ચલીએ તો બહુ સરસ. બધાને ભૂખ લાગી હે ને મને તો બહુ એટલી મજા આવી ને. સરસ સરસ. તો એ ગઈ વખતે આ ત્યારે આરતી જ જોઈ હતી ને. તો ગાઈઝ ગઈ વખતે અમે આરતી જોઈ હતી પણ આજે પૂરો લાઈટ શો જોયો, ખૂબ જ મજા આવી. કઈ બાજુ પ્રતીક્ષાબેન શું બોલું? કંઈક બોલો જય બહુ મજા આવી. સરસ મજા આવી જી. કેવી મજા આવી? સરસ સરસ બહુ મજા આવી. જે બોલવું એ બોલો, બ્લોગમાં આવશે હો. મંજુલાબેન કેવી મજા આવી બોલો? સરસ સરસ બહુ મજા આવી જી. સારી મજા આવી ને? સારી મજા આવી. અંબાજી ફરવાની, આનંદ આનંદ લાઇટિંગ શો જોવાની, બહુ જ મજા આવી. બેસવાની, બહુ જ આરતી મજા કરવાની. સરસ આ સરસ. તો વીણાબેન નો બ્લોગ છે તો. હા તો ગાઈઝ આજે તમને લાગ્યું કે પ્રતીક્ષાબેને બ્લોગ બનાવ્યો હોય એવું લાગ્યું? લાગ્યું લાગ્યું. બહુ સરસ. આનંદ આનંદ ખુશી ખુશી થઈ ગઈ. તો ગાઈઝ આ છે પ્રતીક્ષાબેનના નણંદ. અમારા ભાભી છે, અમારા બેન છે. આ પ્રતીક્ષાબેન ભાભી છે અને આ નણંદ છે. અને અમારા બેસ્ટ અને ફ્રેન્ડ વીણાબેન. મીનાબેન અમારા friend, best. ચોક્કસ. અને અમને ખાસ કરીને તો અમે લાઈટ શો આમના કારણે જ જોવા આવ્યા, નકર પહેલા તો આવવાના નહોતા. લાસ્ટ ટાઈમે અમે નક્કી કર્યું કે જઈશું, તો અમને પણ લાઈટ શો જોવાની મજા આવી. અને તમે લોકો પણ ગમે તે દેશના ખૂણામાંથી બેઠા છો તો તમે લોકો પણ મારા વિડીયોના માધ્યમથી જોઈ શકશો. જોઈ શકશો. લીંબુ સોડા રાત્રે. તો ગાઈઝ આ છે મંદિર ને અહીંથી છે ગબ્બરનો પૂરો રસ્તો. તો કોઈક વાર ગબ્બર ચડીશું ત્યારે પણ બ્લોગ બનાવીશું. મંજુબેન દર્શન કરો. તો ગાઈઝ જ્યારે ગબ્બર ચડીશું ત્યારે જરૂરથી બ્લોગ બનાવીશું. અને આ સીધો ગબ્બર જવાનો રસ્તો છે અને અહીંથી નીચે ઉતરવાનો રસ્તો છે. કિંજલ ફોટો પણ લીંબુ સોડા 20 रुपया में एक ग्लास 20 रुपया 20 रुपया શ્લોક એટલે જ આ મને લાગે ને આ ફોટો એટલે મૂક્યો હોય શંકર ભગવાનનો. હા આજે સારું જોવા મળ્યું. हाँ शिव जी नो रे ना शिव पार्वती रे मूर्ति रे શિવ પાર્વતીની મૂર્તિ. हाँ પછી ટુકડા કરે ને હા આ એ રે આઈ સી નો. તો ગાઈઝ અહીંથી પ્રદક્ષિણા ચાલુ થાય છે એની ઉપર મેં બતાવી ત્યાંથી ગબ્બર ચડવાનો રસ્તો ને ઉતરવાનો રસ્તો હતો અને અહીંથી છે પ્રદક્ષિણાનો રસ્તો. તો ગાઈઝ અહીંથી 3 કિલોમીટરની પ્રદક્ષિણા, ગબ્બરની પ્રદક્ષિણામાં 51 શક્તિપીઠના દર્શન બધા મંદિરો છે, પણ અમે હજુ સુધી પૂરી પ્રદક્ષિણા નથી કરી. તો કોઈક વાર કરીશ તો બ્લોગ બનાવીશ. પહેલાં બ્લોગ બનાવ્યો હતો ત્યારે અમે અધૂરી પ્રદક્ષિણા કરી હતી, અડધીથી પાછા આવી ગયા હતા. राते पैसा ना आलाय कोई ना उता मम्मी અપાય એવું કોને કીધું રાતે ના અપાય? જય માતાજી હાલે મે જો હલ્લા સુંદરી એટલે જમ્બે જમ્બે ગીત હે બોલ બોલ શું બોલ બોલ તું
તું બોલ નાચ નાચ કેવો ફોટો તારો મસ્ત હે ને નાચ હે? કરી નાચો કેવું પહેર્યું તે લે આવી ગયા એમાં 5 રૂપિયા દેખ એમાંથી તું એ ખાજો પડીકું ક્યાં બેહી જા તમારો ફોટો લઈ લે તમે લોકો ફોટા પડતા હતા ઉપર એ મૂર્તિ તો હું ભૂલી જ ગઈ હતી ફોટો વિડીયો લેવાનું અંબાજી માની મૂર્તિ મસ્ત લાગે જય માનભાઈ આ પ્રદક્ષિણાનો રસ્તો અડધે જઈને પાછા આવ્યા હતા પ્રદક્ષિણા માટે હે પ્રતીક્ષાબેન અડધે જઈને પાછા આવ્યા હતા ને આપણે પૂરી કરવાની હો મંજુબેન તમે આવો એટલે આપણે પ્રદક્ષિણા પૂરી કરશું પછી હવે લાઇટિંગ થઈ રહી આ રાત્રે પછી ચાલુ રહેતી હશે ને તો ગાઈઝ આ છે અંબાજી મંદિર અને પહેલી વાર હું અંબાજી મંદિરની અંદરથી વિડીયો બનાવી રહી છું. આ છે માતાજીનો ચાચર ચોક અને ઉપર તમે જોઈ શકો છો એટલું મંદિર સોનાનું બની ગયું છે. તો પહેલી વાર હું અહીંયા મોબાઈલ લઈને આવી અને આ રીતે મેં વિડીયો બનાવ્યો છે. પહેલાં હું ક્યારેય અંદરથી વિડીયો બનાવી શકી નહોતી પણ આજે મને મોકો મળી ગયો વિડીયો બનાવવાનો. હવે અહીંયા મંદિરની બહાર તમે જોઈ શકો છો આરતીના ટાઈમે આ બંને વાછરડા કેટલા સરસ ચૂપચાપ ઊભા છે. માતાજીની આરતી અને ભજન વાગી રહ્યા છે. તો બંને વાછરડા પણ રસ્તા વચ્ચે આ રીતે ઊભા થઈ ગયા છે. કિંજલ આવે 10,000 પ્રાઇસ 10,000 ફોટો ફ્રીમાં પ્રાઇસ 10,000. અને ગાઈઝ આ છે અંબાજી બજાર. મંદિરની પાછળના રસ્તેથી આ બજારમાં અમે આવ્યા છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો અંબાજીનું બજાર. ખૂબ જ સુંદર વસ્તુઓ મળે છે. અહીંયા ટ્રેડિશનલ કપડાં ખૂબ જ સરસ મળે છે. અહીંયા ચણિયા ચોળી નવરાત્રિ માટે, નવરાત્રિ ફેસ્ટિવલ માટે ખૂબ જ સરસ કપડાં મળે છે. અહીંયા ચણિયા ચોળી ખૂબ જ સરસ મળે છે નાના બાળકો માટે. અને બાંધણી સાડી અને ડ્રેસ પણ ખૂબ જ સરસ મળે છે. તો હું પણ ઘણીવાર અહીંથી જ બાંધણીના કપડાં લેવા હોય સાડી કે ડ્રેસ અથવા ચણિયા ચોળી તો હું અહીંથી જ લઈ જાઉં છું. અને બાજુમાં છે લાકડાની વસ્તુ અને આરસની વસ્તુની દુકાન છે. અને અહીંયા આ રીતના દુકાનો છે. રમકડાની દુકાન ખૂબ જ સરસ સરસ વસ્તુઓ મળે છે. અને એકદમ બાળકો માટે ટ્રેડિશનલ કપડાં હતા અને બાળકો માટે રમકડા પણ. કેટલા ગયા? 2 મહિનાનું હો. કેટલા કીધા? ભાવ પૂછો ભાવ ખકડાવાળા ફુગરો. ખકડાઓ. હેલો 80 રૂપિયા. કેટલા? તો ગાઈઝ આ નવા આ દુકાનના માલિક હો તમે કે કસ્ટમરો? નોકરી કરો હોય. શું લીધું મંજુબેન તમે? અમે ઘૂઘરો લીધો, ઢીંગલી લીધી, રમકડા લીધા. તો રમકડા લીધા ને ઢીંગલી, ઘૂઘરો, રમકડા. પૈસા મેં આલા તમને 30 રૂપિયા ચલો પતી ગયું. તો ગાઈઝ હવે ખરીદી કરી દીધી છે અને જમવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો અહીં અમે જમવા આવી ગયા છીએ. જમવામાં અમે કાજુ કરી અને પનીરની સબ્જી મંગાવી છે. તો ડીશ તૈયાર છે. તો અમે લોકોએ અહીંયા જમી લીધું. તો ગાઈઝ અમે જમી લીધું અને હવે અમે ઘરે જઈ રહ્યા છીએ. રાતના 9:30 વાગી ગયા છે. તો આજનો બ્લોગ અહીંયા સુધી જ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ